श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत करुछि। आधुनिक ओडिया काव्य साहित्यर नवजुग निर्माता, प्राच्य और पाश्चात्यर समन्वयकर्ता, उपधा मिलनर कवि एवं अमित्राक्षर छंदर प्रवक्ता एवं विशेष भाव में आधुनिक ओडिया प्रबंध साहित्यर समर्थ सारथी, इतालीय युव एवं विवेकी प्रबंधर प्राबंधिक कविवर राधानाथ राय आज ओडिया भाषा साहित्यर प्रथम प्रबंध विवेकी जहाँकि कविवर राधानाथ राय द्वारा लिखित ताकू आमे तीनोटी ऑडियो माध्यम रे सुनिबा जहाँकि आम विद्यार्थी मानक पई उपादेय एवं से माने एटी को आकांक्षा करिथांती सुनिबा पई जानिबा पई। जेहेतु आम चैनल सहित बहु दिव्यांग भाई भौणी जोड़ी की रहिचंती, दृष्टिबाधित छात्री मानक उद्देश्य रे एई प्रबंधटी निश्चित भाव रे उपादेय प्रतिपादित हेब। तेबे आमे आज शुणुचे ओडिया साहित्यर प्रथम प्रबंध विवेकी। लेखक प्राबंधिक कविवर राधानाथ राय। श्रोताबंधु प्राबंधिक जणे दार्शनिक मध्य, कारण तांकर समय समाज एवं व्यक्ति सत्ता को नहीं जो अनुभव थाए, जो उपलब्धि थाए, जहाँ से जीवन रू पाई थांती बुझी थांती ताकू ही प्रबंध रे स्थानित करती। विवेकी प्रबंध सेमती एक दार्शनिक अनुचिंता धर्मी प्रबंध जो कविवर राधानाथ रायंकर अनुभव अनुभूति सहित तात्विक दृष्टिकोण रही जीवन को एवं जगत को नहीं से जड़े नीति बागिश साजिचंती। तरुण बयस रे जो समय ए सब चिंता ही करा जाई न पारे, जेतेबेले मनीष पाखरे भोग विलास प्राचुर्यर गोटे परिव्याप्त परिसर थाए, से समय रे जदि एभली अनुचिंतन कि जड़े धारण करे निश्चित भाव से व्यतिक्रम और स्वतंत्र। श्रोताबंधु आज आम शुणुची कविवर राधानाथ रायंकर एक सुंदर आलोचना लेखा रचना जार शीर्षक हेउछि विवेकी, ओडिया प्रबंध साहित्यर प्रथम प्रबंध। मनुष्य को केते कष्ट शोक अभाव सह्य करबाकू हुए तार कलना किए करिब। मनुष्य को केते दुदैवर अधीन हेबाकू हुए किए कळिब। एणु जे प्रबंध ताहार मनर आरती फेड़ी पारे, एपरी प्रबंध रे समस्तंकर आस्था हेबार दिशुअछि। घोर वर्षा, घर कांथ पानी छाटरे खसी पड़ुछि, वायु बेगरे बहुअछि, सेपरी प्रबंध लिखिबा पई ए अनुकूल दिन अटे। केते गुड़िए गृह सुलभ सुख थिले एपरी झटिका कष्टदायक बोली प्रतीयमान हुए नहीं, बरम सुखकर बोध हुए। आत्मा को मध्य अनेक झटिका सहिबाकू हुए। झटिका केवल भौतिक संसार रे अछि एमंत नुहे, आध्यात्मिक संसार रे एपरी झटिका, एपरी प्रबल झटिका थरकू थर घटी अछि और घटू अछि। केते गुड़िए पोथी आम पाखरे सहचर प्राय थांती, एमानंक प्राय विपद बंधु मिलिबार दुष्कर अटे। एमाने भौतिक झटिकार कष्ट निवारण करती, आध्यात्मिक झटिकार कष्ट निवारण करती। झड़ी वर्षा बेले बाहरी न पारिले एमानंक संगे आलाप करी चित्तर सुख उपजे। अश्रु वर्षा बेले मध्य उणा सांत्वना मिले नहीं। पाठक, मु जो सुख लभुछि तुम्भे सेथिरे अंशी हेब। एहाकु जेबे सुख मण अंशी हेले मो सुख बढ़िब। पोथी गुड़िक उपरे आखि पड़िला क्षणी केते इष्ट व्यक्ति एका बेलके स्मृति अगणारे आविर्भूत हुअन्ति। एमाने मनुष्यर परम मित्र अटंती। विपन्न व्यक्तिर निर्वेद उणा करिबा पई एमाने केमंत तेजस्कर, केमंत सारवान कथा गुड़िए कहिचंती। पढ़िला क्षणी तुमे भाबिब एमाने किछि छाड़ी नाहंती। मात्र ताहा नुहे, जेते चषा हेउ पछेके
ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ପଡ଼ିଆ ଜମିର କେବେ ହେଁ ଅଭାବ ନାହିଁ। କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଣନ୍ତି ଯେ ସହସ୍ର କଷ୍ଟ, ସହସ୍ର ଦୁର୍ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଘଟିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ କାତର ହେବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବ। କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଣନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଲୋଭନ ହେଉ ପଛକେ କାହିଁରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ମନ ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା ଆଗେ ଏପରି ଦମ୍ଭ, ଏପରି ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ଭଲ ନୁହେଁ। ଏହି ଦମ୍ଭ, ଏହି ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟର ହେତୁ କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ମନେ କରନ୍ତି, ମୋର କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ? ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ? ବୁଦ୍ଧି ଘେନି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏପରି କିମ୍ପାଇଁ ଘଟିବ? ସେମାନେ କାହିଁକି ବିରକ୍ତ ହେବେ? ନୂଆ ଲୋକେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତ ଦେଲା ମାତ୍ରେ ଭାଳନ୍ତି, ଏହା କରିବା ଅବଶ୍ୟ ଉଚିତ, ମୁଁ ଏହା ଅବଶ୍ୟ କରିବି, ଯେ ଯାହା କହୁ ପଛକେ ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗ ଅନୁସରି ଅବଶ୍ୟ ଚଳିବି। କେତେଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଉତ୍ତାରେ ମନରେ ଆନ ଭାବର ସଞ୍ଚାର ହୁଏ। କୌଣସି ନୂଆ ଲୋକକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ଔଚିତ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରାଇ ଦିଅ, ସେ ସେଇ କ୍ଷଣି ଉତ୍ତର ଦେବ, ହଁ ପ୍ରମାଣ, ମୁଁ ଏପରି କରିବି। ମହାନ ଲୋକମାନେ ଯେବେ କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ି ନ ପାରନ୍ତି, ନୂଆ ଲୋକ ତାହା ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି ଅଧୀର ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ଏହାଙ୍କ ଦେହି ହେଉ ନାହିଁ। କଳ୍ପନା ସଂସାରରେ ବିପଦ ମୂର୍ତ୍ତି ଅବଲୋକନ କରି ନୂଆ ଲୋକେ ପାଞ୍ଚନ୍ତି, ଏହି ସିନା, ଏହା କ'ଣ ମୋ ଦେହି ହେବ ନାହିଁ? ଏ ଅନର୍ଥ କାହିଁକି ଘଟିବ? ଘଟିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା କଠିନ ନୁହେଁ। ନୂଆ ଲୋକେ ପିଲା ପରି, ବସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପିଲା ସିନା। ପିଲାମାନେ ଯେପରି ପାଞ୍ଚନ୍ତି, ନୂଆ ଲୋକେ ସେପରି ପାଞ୍ଚନ୍ତି। କାଦୁଅରେ 8-10 ଥର କଚାଡ଼ି ନ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ଚେତନ୍ତି ନାହିଁ। ଚେତିଲା ଉତ୍ତାରୁ ଦେଖନ୍ତି, ବିଷୟ, ପରିବାର, ସଂସାର ସମ୍ଭାଳିବା ଠାରୁ ଆପଣା ଚିତ୍ତକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଦୁଷ୍କର ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟର ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷାର ନିୟମ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଥାଏ। ଏଣୁ କୌଣସି ଦେଶରେ ଏହି ପ୍ରବାଦ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି, 40 ବର୍ଷରେ କେହି ବୈଦ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, 40 ବର୍ଷରେ କାହାକୁ ଅବା ବୈଦ୍ୟ ଛାଡ଼େ। ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ନିୟମ, ମନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ନିୟମ ଚଳୁଅଛି। ମନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନୂଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ଆପଣାର ଗତି, ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ନିୟମମାନ ବୁଝିପାରେ। ଏହି ବିବେକ ଅମୂଲ୍ୟ ବିବେକ ଅଟେ। ଏ ଅନିଷ୍ଟ ମୁଁ ନିରାକରଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଏହାକୁ ପାଶୋରିବା ଭଲ। ମୁଁ ଏକା ଥିଲେ ସେହି ଚିନ୍ତା ପୁଣି ଆସି ମୋତେ ଆଗୁଳିବ। ବିଷୟାନ୍ତରେ ମନ ଲଗାଇବି, ଏ ସୁଖ ମୋହ ଭୋଗରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆସିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦୂରରୁ ଯେପରି ମନୋହର ଦିଶୁଅଛି, ସେପରି ମନୋହର ଦିଶିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରେ ମୋହର ଯେଉଁ ସୁଖ ଜଣା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଡ଼େ ଭଲ ଦିଶୁଥିଲା, ସେହି ସୁଖ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମାତ୍ର ସେ ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି ଏଥିରେ କାହିଁ? ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି, ଏହାର ଓଜନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ଏମନ୍ତ ସୁଖ ମିଳିଲେ କେତେ, ନ ମିଳିଲେ ଅବା କେତେ? ଏହିପରି ପ୍ରବୋଧ ଦେଇ ନିତାନ୍ତ କୋମଳ ମନସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମନର ଉଦ୍ବେଗ ଶାନ୍ତି କରେ। ମାନସିକ ବୃତ୍ତିମାନ ବୁଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଏମନ୍ତ ନ ମଣ। ବହୁଦର୍ଶିତା ବଢ଼ିଲେ ଲୋକେ ଚିତ୍ତକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତି। ଅନର୍ଥର ପ୍ରକୃତ ପରିଣାମ ଜଣାଥିଲେ ମନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାନ୍ତ୍ୱନା ହୁଏ। ହେତୁ କି ଏମନ୍ତ ସ୍ଥଳରେ କଷ୍ଟ ସହିତ ବିସ୍ମୟ ମିଶେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରିୟ ଅଭୂୟଦର୍ଶୀ ଯୁବକ ମହାନ କଷ୍ଟକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଣନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତି ସବୁଦିନେ ଅଟଳ ଥାଏ। ଉପନ୍ୟାସର ଶିକ୍ଷା ଭିନେ, ପ୍ରକୃତିର ଶିକ୍ଷା ଭିନେ। କେହି କହନ୍ତି, ଦୁର୍ବିପାକ କେବେ ବହୁ କାଳ ବ୍ୟାପେ ନାହିଁ, ଆସେ ଯାଏ, ଚଞ୍ଚଳ ଚାଲିଯାଏ। ମାତ୍ର ଅନୁଭବୀ ଲୋକେ ଆନ ପ୍ରକାର କହିବେ, କୌଣସି ଦୁର୍ବିପାକ ଅନେକ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ, ଅନେକ ଦିନ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଗିରି ଶୃଙ୍ଗରୁ ଏକାବେଳେ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼େ ଏମନ୍ତ ନୁହେଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପଡ଼େ। ଏ ପଥରରୁ ସେ ପଥରକୁ ଆସେ। ଇତସ୍ତତ ଲତା ଗଛ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ଯାହା ପାଏ ତାହାକୁ ଧରେ, ହାତ ଖସରି ଯାଏ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପାଞ୍ଚେ, ଆଉ ପଡ଼ିବି ନାହିଁ। ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ ଖସରି ଯାଏ। ଏହିପରି ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ପର୍ବତର ପାଦଦେଶକୁ ଲଭେ। ଏ ଉପମାନ କିଞ୍ଚିତ କର୍କଶ ଅଟେ, ମାତ୍ର ଉପମେୟର ଯୋଗ୍ୟ ଉପମାନ। ଲକ୍ଷ ଭିତରେ 2-4 ଜଣ ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ଲଭନ୍ତି। ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତେ 2ଟା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାୟୀ ଅନର୍ଥ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘକାଳ ବ୍ୟାପୀ ମକଦ୍ଦମା କାହାର ଅର୍ଥ ଶୋଷଣ କରୁଛି, କେହି ଅବା କୌଣସି ଅଧ୍ୟବସାୟରେ ଭଗ୍ନ ମନୋରଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହି ଅଧ୍ୟବସାୟ ବିଫଳତା ତାହାକୁ ଦାରୁଣ ଯାତନା ଦେଉଛି। କେହି ଦୁଷ୍ଟ ସନ୍ତାନର ଅବାଧ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ ଦିନରାତି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଉଛନ୍ତି।
ଦୁଷ୍ଟ ଖଳ କୁଟୁମ୍ବର ଉପଦ୍ରବରେ କାହାରି ଅବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ହେଉଅଛି, କେହି ଅବା ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ପରତନ୍ତ୍ର ହୋଇ କୌଣସି ଲଜ୍ଜାକର ବ୍ୟାପାରରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ, ଏବେ ସେହି ଲଜ୍ଜାକର ବ୍ୟାପାର ସବୁବେଳେ ସ୍ମୃତି ମାର୍ଗରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଥରକୁ ଥର ମୁଖ ବିବର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। ଏହିପରି କେତେ ଲୋକ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 100 ଥର ଆତ୍ମଧିକ୍କାର ଦେଇ ଦୈବର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବିଡ଼ମ୍ବନା ସ୍ମରଣ କରି ମହୀରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟକୁ କୁସମୟ ମଣୁଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଓକିଲ ଆଉ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସମାନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହୁଏ, ମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେପରି ପ୍ରଗାଢ଼ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହୁଏ, ଓକିଲର ସେପରି ନୁହେଁ। ଓକିଲର ଚିନ୍ତା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଉଦିତ ହୁଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଅସ୍ତ ହୁଏ। ମନ ଦେଇ ଦେଖ, ଦାୟୀ ମନ୍ତ୍ରୀର ମାନସିକ କଷ୍ଟ କେତେ କଷ୍ଟ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାଳୀ ଘେନି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲା। ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଶସ୍ତ ଅଥବା ଅପ୍ରଶସ୍ତ ଦିନରେ ଓଳିକରେ ଜଣାଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଣାଳୀଗତ ଦୋଷମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତର୍କିତ ରୂପରେ ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ। ଏମନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହିପରି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ବିହିତ ଅଟେ। ତୁମର ଅବଲମ୍ବିତ ପ୍ରଣାଳୀରୁ ମନ୍ଦ ଫଳ ଜାତ ହେଲା ଜାଣି ଜ୍ଞାନୀ ହୃଦୟଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କର ଏମନ୍ତ ସ୍ଥଳରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଅନେକ ଗଞ୍ଜଣା ତ ସହିଲଣି, ଏଥିରୁ ଯାହା ଶିଖିବାର ଶିଖିଲଣି। ଥରକୁ ଥର ଆଉ ସେହି ବିଷୟରେ ମାର୍ଜନା କର ନାହିଁ, ପାଶୋରି ପକାଅ। ମନକୁ ଆନ ବିଷୟରେ ଆମୋଦରେ ନିବିଷ୍ଟ କର। ନେପୋଲିଅନ ବୋନାପାର୍ଟ କେଡ଼େ ଲୋକ ଥିଲେ। ରୁଷ ପରାଭବ ମନେ ପଡ଼ିଲା କ୍ଷଣି ତାସ ଓ ନ୍ୟାୟବଳର ଶରଣ ପଶୁଥିଲେ। ମନଃ ଶାନ୍ତିର ଆହୁରି ଏକ ଉପାୟ ଏହି। ଆମର ବିପଜ୍ଜାଲ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଅଛି, ଏହା ପ୍ରମାଣ ଅଟେ, ମାତ୍ର ଅମିଶ୍ର କଷ୍ଟ ଦେଇ ନାହିଁ। କଷ୍ଟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଅଛି। ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରାସ କରେ, ସେହି ଅନ୍ଧକାର କେତେ ମଞ୍ଜୁଳ ପଦାର୍ଥମାନ ନୟନ ଗୋଚର କରାଏ। ଦିନରେ ଗଗନ ଯାକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଥିଲା। ଅନ୍ଧକାରରେ ଯାହାର ସ୍ୱତଃ ଔଜ୍ଜ୍ୱଲ୍ୟ ଅଛି, ସେହି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଥାଏ। ଯାହାର ସ୍ୱତଃ ଔଜ୍ଜ୍ୱଲ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ଆଲୁଅରେ ଧଳା ଥିଲା, ଅନ୍ଧକାରରେ କଳା ହେଲା। ଏଇ ଦେଖ ପାଠକ, ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଲୋଡ଼ୁ ଲୋଡ଼ୁ ବାଟ ବଣା ହୋଇଥିଲି। ହଁ, ଆମ୍ଭର ଆପଦ ଆମ୍ଭକୁ ବିସ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଶିଖାଏ। ଏଣୁ ଆପଦ ଆମ୍ଭର ଉପକାରକ। ଏଡ଼େ ଉପକାରକ, ଏଡ଼େ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଉପକାରକ ଆଉ ନାହିଁ। ବିପଦରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳେ, ଅନେକ ବ୍ୟୟରେ ମିଳେ। ଏମନ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମ୍ଭର ବିତ୍ତର ଅଂଶ ମଣିବାର ଉଚିତ। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସର୍ବଦା ନମ୍ର ହୋଇ ଅବସର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବ। ସବୁ ବିଷୟରେ ନମ୍ର ଥିବାର ଭଲ। ଆପଣାର ଲଘିମା ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଭଲ। ପ୍ରବୀଣ ସେନାପତି ପ୍ରାୟ ଉଚ୍ଚ ଭୂମି ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ। କେବଳ ମନରେ ନୁହେଁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସାବଧାନ ହୋଇ ଚଳିବାର ବିଧେୟ ଅଟେ। ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତିଦିନ କଚେରୀକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନ ବାଟରେ ଘୋଡ଼ା ଚଞ୍ଚଳ ଓ ଅବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ସେଦିନ ସେ ମଧ୍ୟ କଚେରୀରେ ବିରକ୍ତ ରୁଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନ ଭଲରେ ଆସୁଥିଲେ, ସେଦିନ କଚେରୀରେ ଉଗ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଧରୁନଥିଲେ। ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଘୋଡ଼ା ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ହେଲାରୁ ତାହାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ କିଞ୍ଚିତ୍ ଦୁର୍ବଳ ଓ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ସୁତରାଂ ମନର ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ ହେବାର ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ। ଏ ସାନ କଥା। ମାତ୍ର ଏପରି ସାନ କଥାରେ ସୁଦ୍ଧା ନୀତି ଟଳିଯାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ହୃଦୟଜ୍ଞ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ହସିବେ। ହସିବେ ତ ହସନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ବିଡ଼ିଲେ ଜାଣିବେ। ସାନ ବିଷୟ ଅନେକ ଅଛି, ମାତ୍ର ବଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଅଭାବରେ ବଡ଼ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଟକିଯାଏ। ସଂସାରରେ ଗଞ୍ଜଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ସହିବାକୁ ହୁଏ। କୋମଳ ମନସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଟିକିଏ ନିନ୍ଦାରେ ଭଗ୍ନମନା ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭର ଗଞ୍ଜଣା ହେବ, ମନ ସମ୍ଭାଳି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଏହା ପାଞ୍ଚିବ ଯେ ସଂସାରର ମତ ଦିନକୁ ଦିନ ସଂଶୋଧିତ ହେଉଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭର ଆତ୍ମୀୟ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁମ୍ଭର ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ମତ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାର ଦୁଷ୍କର ଅଟେ। ହେତୁ କି ସେମାନେ ଏହା ପାଞ୍ଚନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭର ଚରିତ୍ର ଭଲ ରୂପରେ ଜାଣନ୍ତି, ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କର ମତ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଅଟେ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମତ ଭ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ ସମୟରେ ଅବଶ୍ୟ ବି ଶୋଧିତ ହେବ। ମତ ସଂଶୋଧନ କେଉଁ ଯୁଗରେ ହେବ, ସେତେଦିନ ଯାଏ ଅନାଇଥିବାର ସହଜ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ହେଲେ ହେଁ ସବୁଦିନ ତୁମର କଳଙ୍କ ଥିବ ନାହିଁ। ମଲା ଆଗେ ହେଉ ବା ପଛେ ହେଉ, ଅବଶ୍ୟ ଦିନେ ଉପନୀତ ହେବ। ଏହି ଚିନ୍ତା ମନକୁ କଥଞ୍ଚିତ୍ ସୁସ୍ଥ କରିପାରେ। କୁତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହା ଭାଳିବାର ଉଚିତ ଯେ ଲୋକେ କୁତ୍ସାକୁ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବାର ମଣନ୍ତି, କୁତ୍ସା ସେଥିରୁ ଜାତ ହୁଏ ନାହିଁ।
ସ୍ଥାୟୀ ହିଂସାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନରେ କେହି ତୁମର ଅମଙ୍ଗଳ ପାଞ୍ଚୁଅଛନ୍ତି। ତୁମର ଅନିଷ୍ଟ ସାଧନ ଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତୁମେ ତାହାଙ୍କର କ୍ରୂର କୁତ୍ସାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଅଟ। କେବେ ଏମନ୍ତ ଭାଳିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବ, ସ୍ଥାୟୀ ହିଂସା ସବୁବେଳେ କୁତ୍ସାର ପ୍ରସୂତି ନୁହଁ। ସରଳ ଅଜ୍ଞତା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନସ୍କତା ଅଥବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତା, ଏହି ତିନି କାରଣର ଅନ୍ୟତରରୁ କୁତ୍ସା ଜାତ ହେଉଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ଏଣୁ କୁତ୍ସାକୁ ଅନ୍ୟାୟ ଉପଦ୍ରବ ନ ମଣି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମଣିବାର ଅବିହିତ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଭାର ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହୁଏ, ସେମାନେ 2-4 ଥର ଗଞ୍ଜଣା ନ ଲଭି ଯେ ଜୀବନ ଗମିବେ, ଏପରି ଆଶା କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ହେତୁ କି ଏପରି ଆଶା କେବେ ଫଳିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତୁମର କାରବାର ଚଳୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞମନ୍ୟ ଅଜ୍ଞ ଓ ଈର୍ଷୀ ଲୋକ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଯେବେ ଜାଣ, ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କାରବାର କଲେ ଅବଶ୍ୟ ଥରେ 2 ଥର ଦୁର୍ନାମ ଘଟିବ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାର ଉଚିତ। ଗଞ୍ଜନା ନଳ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଏ। ଏମନ୍ତ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପରନିନ୍ଦା ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଲାଗେ, କୌଣସି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ସେପରି ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ତୁମ୍ଭର ଗଞ୍ଜନା ନଳରେ ଫୁତ୍କାର ଦିଅନ୍ତି। ତୁମ୍ଭଠାରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଫୁତ୍କାର ଦିଅନ୍ତି ଏମନ୍ତ ନୁହେଁ। ପରଗଞ୍ଜନା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦୁ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ଫୁତ୍କାର ଦିଅନ୍ତି। ଅଜ୍ଞତା ପୁଣି କଳ୍ପିତକୁ ପ୍ରକୃତ ମଣି ତୁମ୍ଭଠାରେ ଦ୍ୱେଷୀ ହୁଏ। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭର ମହାନ ଅନିଷ୍ଟ ହେଲା। କ'ଣ କରିବ, ଏଥିରେ ତୁମ୍ଭର ଚାରା ନାହିଁ। ଯେତେ ସାବଧାନ ହୋଇ ଚଳ, ଯେତେ ପରିଣାମଦର୍ଶୀ ହୁଅ ପଛକେ, ବହୁ ବ୍ୟାପାରୀ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ 2 ଥର କଳଙ୍କ ରଟିବ। ଏଣୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଦୈର୍ବକୃତ ମଣିବାର ବିହିତ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବିବେକର ସାହାଯ୍ୟ ଘେନି ଆନ ଦୈବ ବିପାକ ସହୁଅଛ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବିବେକର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କର। ଯାହା ସମୟରେ ଜାତ ହୋଇଅଛି, ସମୟରେ ତାହାର ଖଣ୍ଡନ ହେବ। କାଦୁଅ ଯେତେବେଳେ ଶୁଷ୍କ ହେବ, ଆପେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଶୁଷ୍କ ହେବା ଆଗେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପୋଛିବା ତୁମର ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶୁଷ୍କ ହେବା ଯାଏ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କର। ତୁମ୍ଭ ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ ଶୁଷ୍କ ହେବ କି ନାହିଁ, ଏହା ଅବା କିଏ କହିବ? ସେ ଯାହା ହେଉ, ଆତ୍ମସମର୍ଥନ ନିମନ୍ତେ ନିତାନ୍ତ ବ୍ୟଗ୍ର ହେବାର ଭଲ ନୁହେଁ। କର୍ମଠ ଲୋକ ଗଞ୍ଜଣାକୁ ଘେନି ଯେବେ ଅହର୍ନିଶ ଚାଲିବ, କର୍ମ କିପରି ଚଳିବ? କର୍ମିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ କି, ସେମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ସେଥିରେ କାରଣମାନ ଜଣାଇବା ସେମାନଙ୍କ କର୍ମର ଅଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ଏତିକି ମାତ୍ର ସେ ସଦସତ୍ ବିବେଚନା ଉପଦେଶ ଅନୁସରି ଚଳିବେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ବିବେକୀକୁ। ଆଜିର ଅଡ଼ିଓରେ ବିବେକବାନ ମଣିଷ ନିମନ୍ତେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ତ ଅଛି, ତା ସହିତ ଅଛି ବିବେକୀ ହେବା, ହୃଦୟବାନ ହେବା ଏବଂ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବାର ଆହ୍ୱାନ। ଆଜିର ଅଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଋଣ ସ୍ୱୀକାର, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଆମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଅଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତେବେ ବିବେକୀର ଶେଷ 2 ଅଂଶ ଯାହା ବି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।